وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء الكرام صلى الله تعالى عليه صلاة البررة العظام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام الذي أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وفي الحديث يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد के असेरे ए दराते বুঝবে মোদের বেদনা বুঝবেন যিনি আসেন তিনি ওই যে সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আরশ কা কাবা মদিনা परश का काबा मदीना काबा का काबा मदीना जन्नतुल मअवा मदीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد কেউ বা তোমায় বলে পাগল কেউ বা বলে জাদুকর আল্লাহ বলেন নহে হাবিব আপনি আমার পয়গম্বর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله यहाँ हम सब मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la khaliqa illallah la رازق إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله غير الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা শুকর আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে পবিত্র একটা দামি মাস মাহে রমজান মাস পাওয়ার পরে আরেকটা সম্মানিত মাস পবিত্র শাওয়াল মাস পাওয়ার তৌফিক দান করছেন। আরো নিয়ামতে ভরপুর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন। আজকে পবিত্র জুমাবার দিন আল্লাহ তাআলা আপনার আমাকে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার তৌফিক দান করছেন। বিভিন্ন দুনিয়ার জীব জন্তু মানুষ ইনসান যত জাতি আছে সবার মধ্যে থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বাছাই করে আল্লাহর ঘরে দিয়ে আসার বসার তৌফিক দান করছেন। এর চাইতে বড় শুকর নিয়ামত হইতে পারে না। এজন্য আল্লাহর দরবারে আমরা দিল খুলিয়া খুশি মনে খুশি দলে আল্লাহর দরবারও শুকর আদায় করি। সবাই বলি যে যেখানে থাকি, মসজিদে থাকি, মসজিদের বাইরে থাকি, বাড়িতে থাকি, আমার ভাই বিরাদর মা বোন যে থাকি, যাদের খানে আমাদের আওয়াজ পৌঁছেতে সবাই আল্লাহর দরবারও দিল দিয়া মন দিয়া দিলের খানে শুকর আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সর্বপ্রথম কিছু আমলি কথা আলোচনা করি। আজকে যেহেতু রমজান মাস যাওয়ার প্রায় 17-18 দিন হয়ে গেছে, আমরা রমজান থেকে হয়তো কম বেশি অনেক আমল করতে আসি, অনেক আমলের কথা শুনতে আসি। বিশেষ করে একটা আমল রমজানের লাস্টে থেকে আশাবাদী আমরা শুনতেছি। আমলটা হাদিসের মধ্যে হওয়া হয় মান সামা রমাদান সুম্মা আতবাহু সিত্তাম মিন শাওয়াল কানা কাসিয়ামিদ দাহরি কুল্লিহি। অর্থাৎ যারা রমজানের রোজা রাখার বাদেও রমজানের পরে আরো 6টা অতিরিক্ত রোজা রাখবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে সারা বছর এই রমজানের বাহিরে শাওয়াল মাসে 6 রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব দান করেন। সুবহানাল্লাহ। হয়তো শুনিয়েতে হচ্ছে এই 6 রোজার অনেক ফজিলত শুনতেছি। সারা বছর 6টা, এক মাস রমজান মাস রোজা রাখছি, এক মাসে রোজার সওয়াব পাইছি। রমজান মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 6টা রোজার মাধ্যমে সারা বছর 360 দিন 365 দিনের রোজা হয়, দিন হয়, একটা বছর হয়। এই একটা বছরের সওয়াব আল্লাহ তাআলা রোজার সওয়াব দান করেন 6টা রোজার মাধ্যমে। কি সুবর্ণ সুযোগ! এটার আমরা আসলে শুনিয়া হাত ছাড়া করার কথা না। 30টা রোজা 29টা রোজা রাখছি আমরা, অনেকের কষ্ট হয়েছে। 30টা রাখতে পারছি, 6টা রাখার মধ্যে কি আর কষ্ট। আর 6টা রোজা তো একসাথে না, এক মাসের ভিতরে শাওয়াল মাসের ভিতরে আড়া দিয়ে গ্যাপ দিয়েও রাখতে পারবে অথবা একসাথে রাখতে পারবে। যাদের অনেক ব্যস্ততা থাকে, অবসর সময় পায় না, কাজের সময়, ব্যবসার সময়, খেত খামারের সময়, এই জন্য রোজা রাখার ইবাদত বন্দি করার তেমন সুযোগ হয় না। আমরা বাড়িতে আছি,
ছয়টা রোজা রাখলেও এই 6 রোজার যে ফজিলত এটা লাভ করতে পারবো। অথবা গ্যাপ দিয়ে মধ্যখানে 2 দিন 1 দিন 5 দিন করে গ্যাপ দিয়েও আমরা 6টা রোজার দিয়ে শাওয়াল মাসে রাখি, তাহলে তারাও সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য সওয়াব পায়। সুবহানাল্লাহ। এর লাগে এখনো প্রায় 12-13 দিনের মতো সময় আছে, যারা রাখছি নাই চেষ্টা করি এই 6 রোজা আর ফরজ নয়, ওয়াজিব নয়, এই 6 রোজা না রাখলে যে আমাদের গুনাহ হইতে হইবে এরকম কোনো কিছু নয়। রাখলে দেখেন অনেক লাভ। সারা বছর কয়জনে সারা বছর রোজা রাখে? বহুত কম লোক দুনিয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে সারা বছর রোজা রাখে। হ্যাঁ, আল্লাহওয়ালা লোক দুনিয়াতে ছিলেন, এখনো আছে, তারা রাখতেছেন, সারা বছর কেউ রাখে, কেউ বছরে বেশিরভাগ সময় রোজা রাখে। কিন্তু আমরা তো তাদের মধ্যে হইতে পারি নাই। আগের জমানার লোকের যেরকম মানে শক্তি ছিল, আমাদের সেরকম শক্তি নেই, আয়ু নেই, হায়াতও নেই, তাদের সাথে পারবো না। কিন্তু আমাদেরকে সারা বছর তো রোজা রাখার কথা বলে হইতেছে না, মাত্র 6 দিন। আর বুজুর্গানের দিনে বলে আল্লাহ তাআলা এই 6 রোজার মাধ্যমে সারা রোজা কীরকম করতে পারেন, আল্লাহ তাআলার কালামর মাধ্যমে তারা অঙ্কটা করতে থাকেন যে মানজা বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা, যে একটা নেক আমল করলো সে 10টা সওয়াব লাভ করলো একটা নেক আমলের বিনিময়ে। সুবহানাল্লাহ। তারা এরকম সব করতেছে যেভাবে হোক রমজানের 30টা এবং এই 6 রোজার 36টাকে 10 দিয়ে পূরণের যে বলছিলাম, একটা নেক আমলে 10টা সওয়াব লাভ করে, তাহলে 36টা রোজারে 10 দিয়ে পূরণ দিলে দেখা যায় 360টা রোজা, 360টা সওয়াব হয়ে যায় গিয়া। এরকম আল্লাহ যেভাবে হোক আল্লাহ তাআলা বান্দারে সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। আল্লাহর রহমতে বান্দারে এই উম্মতে মুহাম্মদীরে, বিশেষ করে আগের নবীর উম্মতদেরকে আল্লাহ তাআলা হাজার হাজার শত শত বছর দিয়ে তাদেরকে নেক আমল করার সুযোগ দান করছিলেন। আমাদের সেই সময় নাই। বড় জোর 50-60, বড় জোর 100 বছর, এর বাইরে যাওয়া যায় না। তারা 500-600 বছর, 1000 বছর ইবাদত করছে, তো সওয়াব কামাইছে। আল্লাহ তাআলা এই দামি নবীর দামি উম্মতকে কিভাবে অন্য উম্মতের চাইতে দামি বানাইবেন, অন্য নবীর সামনে নবীর মুখকে কিভাবে উজ্জ্বল করবেন, এই জন্য অল্প হায়াত দিয়ে অন্য নবীর উম্মতের চাইতে বেশি সওয়াব লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ দান করছেন এই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফজিলতর আমলের মাধ্যমে। এর মধ্যে 6টা রোজা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, আমরা বাড়িতে যারা আছি, মা বোনরা আছে, অনেক মা বোনের উৎসাহ রাখে নফল রোজা রাখার জন্য, নফল নামাজ পড়ে, নফল তসবিহ তালিল তিলাওয়াত করেন। আপনাদের খানা যদি যায় এই 10-12টা দিন সময় আছে, আমরা চেষ্টা করলে এই 6টা রোজা রাখতে পারি। 6টা রোজার অনেক ফজিলত দাম কইছিলাম যে সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য সওয়াব আল্লাহ তাআলা 6টা রোজার মধ্যে দান করুন। যে ভাই বিরাদর আছে, আমরা তো শুনতে আছি, আমরাও আমল করতাম, চেষ্টা করতাম সে রোজা রাখার মধ্যে অনেক ফজিলত। সারা বছর রাখতে পারতাম না, সারা বছর রাখবো 360 দিন, আর সারা বছর রোজা লাভ করে নেব, এরকম সময় সুযোগ নাই, সুবর্ণ সময় নেই আমাদের। আমরা 6টার দ্বারা সারা বছর রোজা রাখা সওয়াব লাভ করতে পারবো। যাই হোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই 6 রোজা রাখিয়া সারা বছর রোজার ফজিলত লাভ করার তৌফিক দান করুক, আমিন। পরবর্তী আমলটা হইল গিয়া রমজান, এই প্রতি শুক্রবার যায়, আমরা প্রতি শুক্রবারে নেক আমল করি। বিভিন্ন রকমের নেক আমল আছে, আমরা নামাজ পড়ি, তিলাওয়াত করি, জিকির আজকার করি, শুক্রবারে রোজাও রাখি। আর একটা আমল আছে গিয়া, আমলটা হলো গিয়ে আমরা সদকার মাত্রাটা বাড়াই। সদকার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে অনেক বিপদ আপদ দূর করিয়া দেন, আখিরাতের আযাব পর্যন্ত দূর করিয়া দেন। বিশেষ করে মুর্দেগানের লাগে আমরা প্রতি শুক্রবারে না হয় 10 টাকা, 5 টাকা, 50-100 টাকা আল্লাহর মসজিদে দিতাম। এই মসজিদে যে জায়গাটা, এই জায়গাটা হলো গিয়া চিরস্থায়ী স্থায়ী জায়গা। এই জায়গার মধ্যে যতদিন মানুষের ইবাদত বন্দেগি করতে থাকবে আপনার দানের দ্বারা, তারা ততদিন আপনার এই সওয়াবে আপনি তাদের ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব লাভ করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। লাইবা বিরাদর মা বোন হল, এই শুক্রবারে আমরা চেষ্টা করতাম আমরা সদকা বাড়াইয়া দিতাম, যেভাবে হোক আল্লাহর ঘরের মধ্যে নিলাম আমার মাধ্যমে চাউল দিয়ে বিভিন্ন সবজি ফল আছে, এটাও একটা খাদে যার একটা সামর্থ্য আছে। অর্থাৎ কোনো শুক্রবার আমি বলতে চাই যে মিস যাইতো না, প্রতিটা শুক্রবার না হয় 10টা টাকা আল্লাহ ঘরের মধ্যে শরীর কইতাম, যাতে হইয়া আমি দুনিয়াতে থাকতে সওয়াব লাভ করতে পারি। আমার মুর্দেগানের জন্য আমি সদকা দিয়া তাদের যাতে করে আখেরাতে তাদের এই যে বর্তমানে
ইহলোক পরলোক যে কবর জগৎ আছে, আলমে বরজখর জগৎ আছে, কে কোন অবস্থা আছে আমরা বলতে পারবো না। এই জগতে যাতে করে তারা নাজাত পাইতে পারে এই ব্যবস্থাটা করে তাদের নামে একটু সদকা করি, যে কোনো উপায়ে সদকা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সদকা করার তৌফিক দান করুক। আর নবীজি বলেছেন, মহিলাদেরকে বিশেষ করে বলেছেন যে ইয়া মাশারাল নিসাই তাসাদদাকনা ফা ইন্নী রাআইতু কুল্লা আকসারা মিন আহলিন নার। অনেক লম্বা হাদিস, যাই হোক সংক্ষিপ্ত আর বলতেছি। নবীজি বলেন, হে মহিলাদের দলেরা, তোমরা বেশি বেশি আকারে তোমরা সদকা করতে থাকো, কারণ আমি মেয়াজার রাত্রিতে গিয়ে আমি দেখেছি তোমাদের মধ্যে অনেক মহিলারা জাহান্নামী হয়েছে। তোমরা সদকা করতে দাও, সদকার মাধ্যমে তোমাদের আযাব গজব আল্লাহ তাআলা দূর করে দেন। এই আর একটা আমল আমরা সদকার মাত্রাটা বাড়াই। যাই হোক, আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে দুইটা আয়াত তিলাওয়াত করছিলাম, সূরা আলে ইমরানের 102 এবং 3 নম্বর আয়াত। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মুমিন মুসলমানদেরকে বলতে আছেন, তোমরা যেহেতু ঈমান এনেছো, যারা ঈমান আনে নাই এদেরকে বলেন লাই হাক্কা তুকাতিহি, তোমরা তাকওয়া অর্জন করার মতো তাকওয়া অর্জন করো, অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো। যারা ঈমান আনবে তারা তো আল্লাহকে ভয় করবে। সুতরাং মুসলমানরা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে, আল্লাহকে ভয় করার কথা। আমি চলে যাই, স্থলে যাই, যে জায়গার মধ্যে যাই, সর্বাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে স্মরণ করে আমি এই জায়গায় আল্লাহর ভয় করব, ডর করব, অর্থাৎ কোনো গুনার কাম করব না, কোনো অপরাধ করব না। হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। তোমরা যেহেতু ঈমানের মুসলমান হয়েছো, সেহেতু তোমরা নামে মুসলমান হয়েও না, খাজে মুমিন মুসলমান হয়ে তারপরে তোমরা দুনিয়া থেকে বিদায় হইও। এই হলো এই আয়াতের সারমর্ম সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বাদর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফাররাকু। তোমরা আল্লাহর রশিকে রজ্জুকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, মজবুত ভাবে ধরো, এবং ওয়ালা তাফাররাকু, এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হও না, একা একা হয়ে যাও না, তোমরা দল বলা হারে থাকো। আল্লাহ তাআলার রশি দিয়ে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মুফাসসিরিনে কেরাম, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা এই আল্লাহর রশিদ দ্বারা বুঝাইতেছেন, হুয়া কিতাবুল্লাহ হুয়া হাবলুল্লাহ হুয়া কিতাবুল্লাহি মিনাস সামাই ইলাল আরদ। অর্থাৎ আল্লাহর রশিটা হলো কি, এইটা আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কালাম, কালামুল্লাহ। আমরা যেটা তিলাওয়াত করি কোরআন মজিদ, এই কোরআন মজিদটা আসমান থেকে জমিন যতটুকু আছে এত খুব বিস্তৃত এই কোরআন। এই কোরআনের কথা বলতেছেন আল্লাহ তাআলা, তোমরা কোরআনকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, মজবুত ভাবে ধরো, কোরআন তিলাওয়াত করো। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এই দিক নির্দেশনা মতে তোমাদের জীবন যাপন পরিচালনা করো। এইটাকে বলা হয়েছে হাবলুল্লাহ, আল্লাহর রশি। আর যে আল্লাহর রশিকে ধরবে সে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এক নবীর উম্মতে, আল্লাহর উম্মতে মসজিদে নামাজ পড়ে বিচ্ছিন্ন হবে কোন মুসলমান। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালা তাফাররাকু ওয়ালা তাফাররাকু, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা বিচ্ছিন্ন এই সময় হবে না যে সময় তোমরা আমার কিতাবকে, আমার কালামুল্লাহকে তোমরা এই সময় আঁকড়ে ধরবে, সেই সময় তোমরা কখনো তোমরা বিচ্ছিন্ন হবে না। যেরকম আপনাদের বকরির পাল যে সময় তাকে, বকরির পাল যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, একা একা হয়ে যায়, সেই সময় আপনার বাঘে হোক হিংস্র কোনো জন্তু আক্রমণ করতে সহজ হয়। আর যে সময় দলবল থাকে সেই সময় পারে না। দেখবেন হায়ানারা আছে, বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী, এরা দেখা যায় তাদের দলের একটা প্রাণীকে ধরছে, দেখা যায় সিংহ বা বাঘ হোক, তাকে দেখা যায় সব দিক থেকে বেড়া উঠ করে এই সিংহকে তারা আক্রমণ করতেছে, যাতে করে তাদের সাথী ভাইকে বাঁচানো যায়। এক সময় বাধ্য হইয়া এই হিংস্র জন্তু তাদের সাথীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়, বরং সে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ মুসলমানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতে, তোমরা আমার কিতাবকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, না হলে তোমরা পৃথক হয়ে যাইবা। পৃথক হইলে তোমাদেরকে শয়তান নামক হিংস্র জন্তু তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাদেরকে জাহান্নামে ভরে দিবে।
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم। পরে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ করো যে সময় তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। একে অন্যের শত্রু দিক কাকে বুঝাইতেছে? এই আয়াতের সারে উল্লেখ আছে যে কারণে এই আয়াতটা নাজিল হয়েছিল। মদিনার মধ্যে দুইটা গোত্র ছিল, গোষ্ঠী ছিল। এদের মধ্যে গোত্রের নাম ছিল আউস, আর এক গোত্রের নাম ছিল খাজরাজ। এই দুই গোত্রের মধ্যে চিরকাল যাবক, বহুত দিন যাবক তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল। একে অন্যের উপরে বড়াই করত, প্রতিযোগিতা করত। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসার পরে তাদেরকে ঈমানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে তাদেরকে এক করে দিয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয কুনতুম আ'দাআন, তোমরা তোমাদের সেই নিয়ামতকে স্মরণ করো যে সময় তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে, পরস্পর শত্রু ছিলে। আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা, তোমাদের মনের মিল করে তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আমি বন্ধন করে দিছি আমার নবীর মাধ্যমে। ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিন মিনান নারি ফাআওকাযাকুম মিনহা, আর তোমাদেরকে আমার হাবিব যদি না বাঁচাইতেন, তোমাদেরকে একরকম তোমাদের কোমর ধরে ধরে আমার হাবিবে তোমাদেরকে জাহান্নামের পার থেকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসেছেন, যাতে করে তোমরা জাহান্নামের কিনারা যাও না যাও, জাহান্নামের মধ্যে না পড়ে যাও। অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা বুঝাইতেছেন, তোমরা যদি ঈমান না আনতে তাহলে তোমরা এক হইতে না, তোমাদের শত্রুতা বলতে না, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা থাকতো, তোমাদের অন্তরের মধ্যে নেফাকি থাকতো, কুফরি থাকতো। আর এই কুফরি নিয়ে তোমরা মারা যাইতা, আর মারা যাওয়ার পরে আর তোমরা কোনো সময় জান্নাতে যাইতে পারতা না। অর্থাৎ তোমরা জাহান্নামের বাগী হয়ে যেতা, জাহান্নামী হয়ে যেতা। এজন্য আমার হাবিবে তোমাদেরকে ঈমানের মাধ্যমে তোমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়া দিছেন। এখানে তোমরা আজকে নাজাত পাইছো, পাই ঈমানের অধিকারী হইতেছো, ঈমান নামক সম্পদ অধিকারী হইয়া তোমরা এক সময় একদিন তোমরা জান্নাতি হইবা। পরের হাদিসের মধ্যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, ইউশিকুল উমামু আন তাদাআ আলাইকুম, এমন এক সময় যাবে যে সময় আমার উম্মতদেরকে কাফির বেদিন বেঈমানরা একে অন্যরে তারা এক হইবে। সব দুনিয়ার বেদিন বেঈমান যত রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রপ্রধান আছে, তাদের যত নেতারা আছে, সবাই এক হইয়া আমার উম্মতদেরকে বক্কল করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য ডাকতে থাকবে। ইহুদি খ্রিস্টানদের ডাকবে, ইসরায়েল আমেরিকারে ডাকবে, ইসরায়েলে ইউরোপকে ডাকবে, আসো মুসলমানকে মেরে ফেলি, ফিলিস্তিনকে মেরে ফেলি, লেবাননকে মেরে ফেলি, সিরিয়াকে মেরে ফেলি। এরকম এক একটা দেশে আক্রমণ করতে থাকবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বর্তমান বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে 1450 বছর আগে হাদিসের মধ্যে বলেছেন, আমার উম্মতদেরকে এক সময় কাফির বেদিনরা আক্রমণ করতে থাকবে। আমার উম্মতের সেই সময় ভূমিকা কিরকম থাকবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন বাস্তব রূপ। ইউশিকুল উমামু আন তাদাআ আলাইকুম কামা তাদাআল আকিলাতু ইলা কাসআতিহা, এমন এক সময় হবে যে সময় আমার উম্মতদেরকে কাফির বেদিনরা মারিয়া খাইতে থাকবে। অর্থাৎ উদাহরণ দেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমরা যে সময় খানার মধ্যে বই, তাবলিগো যারা গেছে দস্তারখানার মধ্যে বইয়া একসাথে বইয়া ডাকতে থাকে, সাথী ভাই আসেন আসেন, খানার রেডি গেছে, আসেন আসেন, খানার রেডি গেছে গা। সেই সব কাফির বেদিন বেঈমানরা মুসলমানদেরকে খাওয়ার জন্য, তার আক্রমণ করার জন্য, দেশ ধ্বংস করার জন্য, তারা দখল নেওয়ার জন্য এক এক দেশে ডাকতে থাকবে, আর মুসলমানরে মারি, মুসলমানরে মারি। এই কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের মধ্যে হয়। পরে হুজুরের সামনে বসা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন বলেন, ফাকালা কাইলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ মিন কুল্লাতিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের সেই সময় কি মুসলমানদের সংখ্যা কম হবে কি?
নবীজি বলতেছেন সাহাবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে মারবে সেই সময় কি আমাদের জমানার যে মুসলমানরা আছে বর্তমানে এর চাইতে আরো মুসলমান কম হবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ক্বালা কাইলুন ওয়া মিন কিল্লাতিন নাহনু ইয়াউমাইযিন বাল আনতুম ইয়াউমাইযিন কাসীর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, হে সাহাবী, তুমি কি কম বলো? সেই জমানায় তোমাদের মধ্যে কম থাকবে, বরং তোমাদের চাইতে আরো বহু গুণ বেশি থাকবে মুসলমান আমার উম্মত। সুবহানাল্লাহ। কোনটা মুসলমান কম আছে? 200 কোটির উপরে মুসলমান সারা পৃথিবীর মধ্যে দেখা যায় আছে। আর সারা পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা প্রায় 850 কোটির মতো। এর মধ্যে 1/4 মুসলমান। এর বাদে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সংখ্যা কমতে আছে, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা বড়। তারপরে মুসলমান এক হইতে পারছে না, এক মুসলমানকে সাহায্য করতে পারছে না, এক ভাই আরেক ভাইরে সাহায্য করতেছে না। বেদিন বেঈমান কাফেররা আমার মুসলমান ভাইদেরকে মারতে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে বলেন, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, সেই সময় যে কম হবে মুসলমান সেরকম নয়। মিন কিল্লাতিন বাল আনতুম ইয়াউমাইযিন কাসীর ওয়ালাকিন লাকুম গুসাউন কা গুসাইস সাইলি। কিন্তু সেই সময় তোমরা খের কুটার মতো তোমরা বেসে যাবে। যেরকম বন্যা হয় তোমার গাঙ্গের মধ্যে দিয়া, নদী দিয়া পানির স্রোত বেসে যায়, সেই সময় দেখা যায় গিয়া গাঙ্গের মধ্যে পানির মধ্যে আপনার নেড়া খের কুটাগুলো, শুদ্ধ ভাষায় খের কুটা বলে, আমরা গাওয়ালি ভাষায় বলে এটারে। অর্থাৎ এই যে খের আছে, নেড়া আছে, দেখা যায় পানির মধ্যে এই নেড়াগুলা বাসি যায় গিয়া। এক নেড়া আপনার লগে লাগলেও বা পৃথক থাকলেও খালি বাসিয়ে যাইতে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খের দ্বারা দিয়ে আমাদের উদাহরণ দিতে আছেন। সেই সময় মুসলমানরা বেসে যাবে, একা একা হয়ে যাবে, নিজের জান খালি বাঁচাইতে থাকবে। আমার জান বাঁচাইতাম। মুসলমানের ভিতরে আল দুনিয়ার মহব্বত ঢুকে যাবে। ওয়ালা ইয়ানজিআন্নাল্লাহু ফি কুলুবিকুম ওয়ালা ইয়ানজিআন্নাল্লাহু ফি কুলুবিকুম। তোমাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সেই সময় কি ডালবেন? এর আগে দেখেন, তোমাদের মুসলমানের যে শত্রু যে কাফিররা, সাহাবায়ে কেরামের জমানায় যদিও মুসলমান অতি নগণ্য ছিলেন, কম ছিলেন, কিন্তু কাফির বেঈমানরা সেই সময় বর্তমান মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে যে ডিফারেন্ট আছে এর চাইতে আরো বহুগুণ বেশি ছিল কাফিরেরা। সেই সময়ের বাদেও একজন মুসলমানকে পুরো মুসলমান নয়, একজন মুসলমানকে তারা বাঘ সিংহের চাইতে আরো বেশি ভয় করত। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, সেই সময় সেই জমান আমার উম্মত যে তারা যে জুলুম করবে, কিন্তু সেই সময় আল্লাহ তাআলা কাফির বেঈমান অন্তরের থেকে মুসলমানের ভয় উঠিয়ে দিবেন। তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ডর উঠে নিবেন। মুসলমানের ডরাইতো না। মুসলমান 200টি হোক, কোটি হোক বা 500 কোটি হোক বা পুরা বিশ্ব মুসলমান বলা হয়ে যাক, তারপরেও মুসলমানের ভয় তাদের ভিতরে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা উঠে নেবেন। কি জন্য? পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সমাজ দিতে আসেন গিয়া, ওয়ালা ইয়ানজিআন্নাল্লাহু ফি কুলুবিকুমুল ওয়াহনা। আল্লাহ তাআলা সেই সময়ে মুসলমানদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহন ডালিয়ে দিবেন, তাদের ভিতরে ওহন ঢুকে যাবে। সাহাবী বললেন, ইয়া ফাকালা কাইল ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়াল ওয়াহনু। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওহন কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উত্তরে বলেন, হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত। অর্থাৎ ওহন হইল গিয়া দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুরে অপছন্দ করা। এটারই আছে তাদের এই অন্তরের ভিতরে আল্লাহ তাআলা মুসলমানের ভিতরে এই সময় তাদের দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয় ঢুকি যাইব। তারা মৃত্যুরে ডরাইব, মরতে ভয় করব। এই কারণে এই মুসলমানরা সেই সময় নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ঘটনাটা উল্লেখ করছিলেন, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে যে 2টা আয়াত তিলাওয়াত করছিলাম, এর দ্বারা দৃষ্টান্ত দেখেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই সময় মদিনায় যাওয়ার পরে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের 2 গোত্রের মানুষরে ইমানের মাধ্যমে মিলাই দিছিলেন, যার কারণে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় একবার 2 সাহাবীর মধ্যে কিছু ঝগড়া শুরু হইল, কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছিল। এক সাহাবী আর এক সাহাবী তাদের বংশ লইয়া বুনিয়াদ দিয়ে তাদের কিছু বড়াই করতে আসেন, কথা কাটাকাটি করতে এক সময় এক সাহাবী আউস গোত্রের এক সাহাবী বলেন যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে আউস গোত্রের সাদ ইবনে জারারা, তাই আউস গোত্রের হযরত সালাহ বিন গানাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুসলমান সাহাবী, তাই বলেন
যে আমাদের গোত্রের মধ্যে এমন 4জন লোক আছে যাহারা এমন 4জন তাদের সমতুল্য তোমাদের গোত্রের অর্থাৎ খাজরাজ গোত্রের মধ্যে কোনো লোক নাই। এর মধ্যে এমন এক সাহাবীর কথা বলেন যে হযরত হুযাইমা বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার কথা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তির কথা বলা হয় এই ব্যক্তি হন যে এই হযরত হুযাইমা বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার সাক্ষ্য 2 জন সাক্ষীর সমতুল্য। সুবহানাল্লাহ। এত বিশ্বাসী মানুষ আমাদের দলের মধ্যে, আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে আছে। সত্য কথা, কিন্তু তারা বড়াই করতে আছে। দেখুন এই পর্যায়ে তারা কি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে গিয়া। বাদে বলেন হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার শাহাদাতের মৃত্যুতে, যার শাহাদাতের পর ফেরেশতাগণ আর গোসল দিচ্ছেন। হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহবাস করেছিলেন প্রথম রাত্রে, সহবাস করে বিবাহ করার পর সেই সহবাসের গোসল পুরাপুরি করছেন না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। উহুদের ময়দানে দান শহীদ হয়েছে। এই কথা শুনিয়া এই সাহাবী দৌড় দিচ্ছেন উহুদের ময়দান। সেই জায়গার মধ্যে গিয়ে কাফিরদের ভিড়ের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে আল্লাহর নবীর সাহাবী মারা গিয়েছেন। কিন্তু এই সাহাবী নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে, তাই এই হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরে আসমানে নিয়ে গোসল করেছে। যার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথার থেকে টপকায় টপকায় পানির টুকরা সময় পড়তে আছে, পানির ফুটা পড়তে আছে। এই হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরে নিয়া এই আউস গোত্রের লোকটা বড়াই করতে আছে। 3 নম্বর পরে হযরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ কম্পন শুরু হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলা আরশে কাঁপা শুরু হয়েছিল যে সাহাবীর মৃত্যুর কারণে। এত দামি সাহাবী আছিল। 4 নম্বর হযরত আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি দ্বীনের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করছেন, অনেক সহযোগিতা করছেন, যার কারণে আল্লাহ তাআলা নবীজির মাধ্যমে এই সাহাবীর অনেক দাবি বাড়াই দিয়েছেন। এই সাহাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আওস খাজরাজ গোত্রের এই সাহাবী হযরত সাদ ইবনে জারার রাদিয়াল্লাহু তাআলা উত্তর হনিগা, আমরার গোত্রের মধ্যে কম না, তোমাদের গোত্রের মধ্যে এরকম দামি 4 লোকের কথা বলতেছ, আমাদের গোত্রের মধ্যেও দামি দামি অনেক বড় কারিও খোলাছন গে। এর মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি সবচেয়ে বড় কারি আসলা, কুরআন তিলাওয়াত করতা, কুরআনের কারি আসলা। 2 নম্বর হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু যায়েদ ইবনে ওবাদা, যিনি আনসারদের সর্দার ইসলাম। এদেরকে নিয়ে তারা যাই হোক কথা কাটাই করতে আছে। একজন বলতেছে আমাদের গোত্রের মধ্যে এরকম দামি দামি লোক আছে, আমাদের গোত্রে এরকম সম্মানী আছে। এরকম কথাবার্তার খাটাখাটি করতে করতে 2 জন লোকের মাধ্যমে 2 গোত্রের শোনাশুনি হওয়ার মাধ্যমে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে 2 গোত্র হাজির যুদ্ধ করার জন্য, ঝগড়া করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছার বাদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের ঝগড়া যেভাবে হোক মিটাই দিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটা নাযিল করছেন আল্লাহ তাআলা, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে, আল্লাহর কালামে তোমরা আঁকড়িয়া ধরো, আল্লাহর কালামের উপরে তোমরা আমল করতে থাকো, আল্লাহর কালাম থেকে তোমরা দূরে হয়ে সরিয়ে যাইও না। যদি সরিয়ে যাও তাহলে তোমরা পৃথক হয়ে যাবা, ঈমান হারা হয়ে যাবা, তোমাদেরকে বেঈমানরা আক্রমণ করতে সাহস পাইবে। এবং আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ করে যে সময় তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলা, পরবর্তীতে আমার নিয়ামতের মাধ্যমে তোমাদেরকে আপন ভাইয়ের মতো, ভাতৃত্ব বন্ধুর মতো তোমাদেরকে বানাইয়া দিছি। এখন তোমরা এইসব আচার করে আল্লাহ তাআলা যাই হোক এই সাহাবা কেরামের মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঝগড়ার বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। আর এই যে ঝগড়া বিবাদ থেকে আমাদের মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন রকম দেখা যায় গিয়া অনেক বিষয় আমরা বড়াই করতে হয়, কিন্তু না, মুসলমান হইতে হবে আল মুসলিম আখুল মুসলিম, মুসলমানের ভাই এক। আমরা আল্লাহর ফরমান আনছি, এক নবীর উম্মত হইছে, আমরা এখানে বড়াই করতাম। আমাদের দেশের মধ্যে উপমহাদেশের দেশের মধ্যে এক সময় ব্রিটিশেরা আমাদের দেশে শাসন করছিল, আর আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগাইবার করার জন্য, এক এক গোত্রের এক এক রকম করার জন্য তারা বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী গাড়ার নাম দিয়ে আমাদের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে দিছে গিয়া। এইটাই লগে এই কাফির বেদিন বেঈমান মুনাফিকদের একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র। এরকম বিভিন্ন ষড়যন্ত্র দিয়া মুসলমান পৃথক করতে আছে। কিন্তু মুসলমান বুঝতে হবে আমরা মুসলমান, এক আল্লাহর উপর আমরা ঈমান এনেছি, এক নবীর আমরা উম্মত হয়েছি। কখন আমরা কোনো সময় আমরা কিতাব থেকে সরব না। এজন্য আমরা মুসলমান এক থাকার জন্য, আমাদের শক্তি মজবুত রাখার জন্য
এই 102 নম্বর এবং 103 নম্বর আয়াতের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে মূলনীতি দিয়েছে যে অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা কোন সময় আল্লাহ থেকে সরে যাও না, এবং তোমরা 2 নম্বরে তোমরা আল্লাহ তাআলার কালামকে তোমরা আঁকড়ে ধরো, মজবুত ভাবে ধরো, তাহলে তোমরা আল্লাহর কালাম থেকে আল্লাহর দিন থেকে সরবে না, যার কারণে তোমরা পৃথক হইতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাত অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, যত সব যুদ্ধের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীক হইতেন সেই যুদ্ধকে বলা হতো গাজওয়া, এবং যত সব যুদ্ধের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীক থাকতেন না সেগুলা বলা হতো সারিয়া। যাই হোক, যত যুদ্ধের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শরীক হয়েছেন, গাজওয়া যুদ্ধের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বিজয় লাভ করেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে। এক যুদ্ধ ছিল উহুদের যুদ্ধ, বড় হৃদয় বিদারক একটা যুদ্ধ ছিল উহুদের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা বড় ভয়াবহ অবস্থা ছিল। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা মতো আল্লাহ তাআলা উহুদের যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানদেরকে প্রথমে বিজয় দান করেছিলেন, যেহেতু সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে অর্ডার দিয়েছেন তোমরা তাকওয়ার উপরে থাকো এবং নবীর কথার উপরে অটল থাকো। সেই উহুদের ময়দানের মধ্যে উহুদের যুদ্ধ যে সময় শুরু হবে আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিভিন্ন দলে উপদলে বন্টন করে দিয়েছিলেন, যাতে করিয়া কাফিরদেরকে আমরা আক্রমণ করতে পারি, কাফিররা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে না। এই উহুদের ময়দানের উত্তর পাশে যুদ্ধটা হয়েছিল উহুদের যুদ্ধ। সেই উহুদের যুদ্ধের ময়দানে যাইতে হলে মধ্যখান দিয়ে একটা সরু পথ আছে, ছোট মোটো পথ আছে। এই পথ দিয়া সেই উহুদের ময়দানের এই উত্তর দিকে যাওয়া যেত। সেই উত্তর দিকে যাওয়ার পথে সরু পথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রায় 50 জন সাহাবী নিযুক্ত রাখছিলেন, যে আর বলছিলেন যে সময় আমরা যুদ্ধ শুরু করব, যুদ্ধের মধ্যে আমরা হারিয়ে জিতি, কিন্তু তোমরা কোন সময় এই পথ তোমরা ছাড়বা না। সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধ করছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে, উহুদের মাঠে যুদ্ধ করছেন। এক পর্যায়ে বিজয় লাভ করছেন। কাফেররা মুসলমানদের আঘাত সহ্য না করতে পারে, তারা বাগা শুরু করছে, তাদের মাল সওয়াল পাঠায় ফেলে দৌড় শুরু করছে, বাগা শুরু করছে। সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে তাদের ফেলে রাখা মালগুলা, গনিমতের মাল তারা সংগ্রহ করতে আসেন। আর এই যে গিরিপথের মধ্যে 50 জন সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাখি আসছিলেন, তারা কি করতেছে দেখতেছে মুসলমান বিজয় লাভ করছে, কাফিররা বাগা শুরু করছে, মুসলমানরা গনিমতের মাল লুটা শুরু করছে। তাহলে কাফের যুদ্ধ তো শেষ, তাহলে আমরা ময়দানে গিয়ে আমরাও আমাদের সাথী ভাইদের সাথে আমরাও কি করি, আমরা গনিমতের মালটা সংগ্রহ করা শুরু করি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমরা যুদ্ধের মধ্যে হারি বা জিতি কোনো সময় তোমরা এই পথ ছাড়বে না। আর এই পথের পাশ দিয়া কাফিররা দৌড়া শুরু করছিল, বাগা শুরু করছিল। যে সময় কাফিররা দেখছেন এই সরু গিরিপথের মধ্যে কোনো সাহাবী নাই, সাহাবীর সংখ্যা কম হয়ে গেছেন গিয়া, তারা এই পথ দিয়ে ঢুকিয়া মুসলমানদের পিছন দিকে গিয়া মুসলমানদেরকে আক্রমণ করা শুরু করছে। আবার মুসলমানদেরকে আক্রমণ শুরু করিয়া মুসলমানদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে চতুর্দিক দিয়ে। এক পর্যায়ে যাই হোক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার মুসলমানদেরকে এই উহুদের ময়দানে শেষ পর্যায়ে বিজয় লাভ করছেন। একবার বিজয় দিচ্ছেন, আবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছে মুসলমানদেরকে, আবার বিজয় লাভ করেছে। এইটার মধ্যে এই এলোমেলোটার কারণটা কি? এর মধ্যে একমাত্র সমাধান, একমাত্র কারণ হলো কি আমাদের ভিতরে তাকওয়া থাকতে হবে। সাহাবায়ে কেরামকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম তোমরা কোন সময় আমার পথ আমার দোয়া অনুসরণ তোমরা ছাড়বে না। অর্থাৎ এই উহুদের পথের যে শর্টকাট যে পথটা ছিল, গুনাহগার পথটা তোমরা ছাড়বে না। যদি তোমরা ছেড়ে দাও তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, আমাদের যুদ্ধের মধ্যে হারিয়ে যেতে তোমরা পথ ছাড়বে না। এই সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা অমান্য করার কারণে এই দুর্দশা তাদের মধ্যে হয়েছে। এজন্য বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে এই দুইটা এদের মধ্যে সমাধান। 1 নম্বরে লিখে তাকওয়া, আল্লাহ তাআলার ভয়। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে ভয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে গেলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই আয়াতের উপরে আমাদের আমল করা তো সম্ভব নয়, বড় কঠিন হয়ে যায়, আমরা তাকওয়া অর্জন করার মতো অর্জন করতে হবে। বললেও আমরা তাকওয়া অর্জন করতে হবে, বাঁচতেও তাকওয়া অর্জন করতে হবে। যার পরিবর্তিতে
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালাম শুনে বললেন ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতাতুম, তোমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করার মতো অর্জন করা যে বলা হয়েছে সেইটা সেরকম তাকওয়া নয়। অর্থাৎ তোমাদের শক্তি সামর্থ্য যত সময় পর্যন্ত আছে সেই সময়ের ভিতরে তোমরা এই সামর্থ্যের ভিতরে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অর্জন করো। বাড়ি যাইবে তাকওয়া অর্জন করা এই কথা বলা হয় নাই। এইটা বলতে হলে বড় বড় পর্যায়ে মুত্তাকি হইতে হবে, তারপর আগে তাকওয়া অর্জন করবেন। তারপরে 2 নম্বর এই আয়াতের মধ্যে ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, মুসলমান আজকে আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে সরে গেছে। খালি রমজান মাস আসলে কিছু কোরআনটা উল্টায় আর পাল্টায়, আর সারা বছর তারিয়ার মধ্যে থাকে। আর রমজান মাস আসলে অথবা লাইলাতুল কদর, শবে কদর আইলে, শবে বরাত আইলে এই সময় কিছু আমাদের মা বুইড়া ভাই বিরাদরাই কোরআনটা আমরা কিছু জাড়া মুছা করি, কিছু চাই, কিছু উল্টাই। আর সারা বছরাই কোরআনের আমরা কোনো সাথী নাই, লগে নাই, কারণে আমাদের দুর্দশা হইতে আছে। এজন্য কোরআনের মহব্বত রাখতে হবে, কোরআনের উপরে আমল রাখতে হবে। যদি আমল না রাখি তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা তানাযাউ ফাতাফশালু ওয়া তাযহাবা রিহুকুম, তোমরা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিও না। তোমরা ঝগড়া বিবাদ করো তাহলে তোমরা শত্রুভঙ্গ হয়ে যাবে গিয়া, শয়তানের দিকে আক্রমণ করবো ঈমান হারার লাগিয়া। অন্যদিকে বর্তমান দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টান ইসরায়েল যখন মুসলমানের উপরে আক্রমণ করতে আসে তদ্রুপ তোমাদের উপরে আক্রমণ করতে থাকবে। এজন্য তোমরা কোরআন ছাড়িয়ে যাইও না, মুসলমানের মধ্যে একতা থাকিও। আমরা একতা থেকে হরে গেছি, কোরআন থেকে সরে গেছি, যার কারণে এই দুর্দশা দেখা দিতে আছে। এত মুসলমান থাকার বাদেও আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে আসি, তাদের মার খাইতে আসি, কিন্তু তাদের সম্পর্ক ছাড়তেছি না। আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা, তোমরা ইহুদি নাসারাদের সাথে তোমরা সম্পর্ক রাখিও না। আমরা আয়াতের উল্টা আমল করতে আসি গিয়া। আমাদের আরব কান্ট্রি যাদের আমরা দিক নির্দেশনা মানিয়া চলতাম, যারা দেখা দেখি চলতাম, খুদ তারাই তাদের সাথে ইহুদি খ্রিস্টানদের সম্পর্ক রাখতে আছে। অনারবরা আজ বাংলার মুসলমানরা প্রতিবাদ করতে আছে ইসরায়েলের পণ্য বয়কট করো, কিন্তু তারা জোর গলায় বলতেছে নি, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে সামান্য বলতেছে যে আমাদের দেশের নাগরিকরা তোমরা এই দেশসমূহের এই পণ্যগুলারে ব্যবহার করা বর্জন করো, কারণ আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে মারতে আছে। কিন্তু তাদের এই দেশগুলার মাধ্যমে অধিকাংশ তাদের এই ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এই বিধর্মীরা চলতে আছে। মুসলমানদের সম্পদ থাকতে মুসলমান অনাহারে মরতে আছে, মুসলমান ইহুদি খ্রিস্টানরা ফাও ধরতে আছে, আমেরিকার ফাও ছাড়তে আছে, লইতে আছে। কি কারণে? মুসলমানের ইমানের দুর্বলতা, আল্লাহ তাআলার ভয়ভীতি কমে গেছে, একতা কমে গেছে। এই কারণে দুর্দশা দিছে। মুসলমান আমাদের মধ্যে একতা থাকতে হবে, আল্লাহর কালামে ধরিয়া রাখতে হবে, আল্লাহর দরবার ভিতরে রাখতে হবে। তাহলে মুসলমানরা দুনিয়ার মধ্যে বিজয় হবে, আখিরাতের মধ্যে বিজয় হবে। আল্লাহ তাআলা আপনার আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলা মানার, বিশেষ করে আল্লাহর উপরে ঈমান আনিয়া মজবুত ঈমান রাখতাম, তাকওয়া অর্জন করতাম। আর যে জায়গার মধ্যে যাই আল্লাহ তাআলার ভয় রাখতাম। আর মুসলমানের বিভিন্ন গোষ্ঠী গাড়া লইয়া, বিভিন্নতা লইয়া, পদ লইয়া, সম্পদ লইয়া, এগুলা লইয়া পাট না হওয়া চাই, এক হইতাম, তাহলে মুসলমানের মধ্যে থাকতাম পারবো। সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরা দুনিয়ার মধ্যে বিজয় লাভ করবো, আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কামিয়াব দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।